Good morning to one and all present here for this first INTER-COLLEGIATE state level Moot competition 2022 hosted by Government Law College TIRUCHIRAPPALLI. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். I request all the dignitaries to occupy their seats. எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் வகுத்த மொழிகளின் மூடை முதலாய் வாழ்க்கைக்கும் இலக்கணம் வகுத்த மொழி தமிழ். வட்டமிழ் ஒட்டமிழ் தீந்தமிழ் பைந்தமிழ் செம்மொழியால் நம் செந்தமிழை எழுந்து நின்று வாழ்த்தி வணங்குவோம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடல் பாட வருகிறார்கள் கல்லூரி மாணவிகள். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் லெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனழும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழழங்கே முன் சீரிளமை திறம் வியைந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்க்கை எனும் விளக்கில் தன்னம்பிக்கை எனும் நெய் ஊற்றி கடின உழைப்பெனும் திரியிட்டு விடாமுயற்சி என்னும் தீக்குச்சியால் ஏற்றப்படும் வெற்றி என்னும் ஒளி புகழ் சேர்ப்பதை போல் இதோ இங்கு ஏற்றப்போகும் ஒளி அறியாமையை அகற்றி அறிவொளி கொடுக்கும் கல்லாமை நீக்கி கல்விநெறி சிறக்க செழிக்க ஏற்றுவோம் குத்துவிளக்கினை. குத்துவிளக்கேற்ற சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி அவர்களையும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி பட்டறை பெரும்புதூரின் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் என் கயல்விழி அவர்களையும் திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் கே லதா அவர்களையும் காரைக்குடி அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் என் ராமபிரான் ரஞ்சித் அவர்களையும் மாணாக்கர் சார்பில் மாணவி ஒருவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
போல மாணாக்கரின் சட்ட அறிவும் சுடர்விட்டு எதிர்காலத்தில் எட்டாதவருக்கும் நீதியை எட்ட செய்யும். குத்துவிளக்கு ஏற்றிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினருக்கும் நன்றி. விடியில் தரும் ஆதவனை வரவேற்கின்றன பூக்கள். இரவினை அழகாக்கும் வெண்ணிலவை வரவேற்கின்றன நட்சத்திரங்கள். இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்று வரவேற்புரை வழங்க தமிழ்நாடு மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழு உறுப்பினரும் உதவி பேராசிரியருமான திருமதி ஜி சாந்தசீலா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். On behalf of Government Law College Trichy and Tamil Nadu State Moot Committee, a very good morning to one and all gathered here. It's my pleasure and absolute honor to deliver the welcome address for inaugural function of INTER-COLLEGIATE State Moot Competition 2022. At the outset, I would like to welcome, special warm welcome to our first Lady Director of Directorate of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, and she serves as patroness of Tamil Nadu State Moot Committee. It is only because of her constant support and encouragement we have this entire event happening at this moment. This phenomenon is not just an event. We had a lot of episodes before. We had intramural Tamil Moot, we had intramural English, a CSI competition and a national conference too in our college. Thank you ma'am for that. Definitely you are an encouraging factor not only for the students but also for all the law fraternity ma'am. Once again I welcome you ma'am from the bottom of my heart. Next I would like to extend a warm welcome to the chairman of Tamil Nadu State Moot Committee, who is none other than the principal of Government Law College Trichy, Professor Dr. M. Rajeshwaran sir. He is the brain behind all the events we had in our college. We welcome you sir. Next I would like to give a hearty welcome to the co-chairman, Professor Dr. N. Kailvili ma'am, who is the principal of Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patrai Perambudur. We welcome you ma'am. I would like to express a warm welcome to Member Secretary of Tamil Nadu State Moot Committee, Dr. K. Latha ma'am. Yesterday she has been with us to initiate draw of lots and researcher test. We welcome you ma'am. I would like to extend my warm welcome to Dr. N. Rambira Ranjit Singh sir, Principal of Newborn GLC, Karaikudi. We welcome you sir. Next, I would like to welcome the members of Tamil Nadu State Moot Committee, Miss D. Kritika, Assistant Professor, Chennai Dr. Ambedkar Law College, Patrai Perambudur. We welcome you ma'am. Next, I would like to welcome another member of Tamil Nadu State Moot Committee, A. Anandan sir, Assistant Professor of Madurai. We welcome you sir. I would like to welcome all the judges of preliminary rounds, Miss S. Shruti Swarnam of SOIL, Miss K. Shanti Samantha of TNNLU, Dr. Chandra Shekhar, Associate Professor of Savita College, Miss K. Radhika, Assistant Professor of School of Excellence, Miss Samuel Samira, Assistant Professor of Crescent, Mr. Syed Ali Fatima Nisha, Miss Syed Ali Fatima Nisha, Assistant Professor of Crescent, Miss Sangeeta Lakshmi, Assistant Professor SOIL, Mr. P.V. Karthikeyan, Assistant Professor of Wales, Mr. Ramesh, Assistant Professor of SRM University, Mr. Royal Raj, Assistant Professor of Tamil Nadu National Law University, Miss Shantakumari, Assistant Professor of Central Law College, Salem, Mr. V. Ravindran, Assistant Professor of Satyabama School of Law, Mr. Nitish Kumar, Assistant Professor of TNNLU,
and Mr. Gauri Shankar, Assistant Professor of Satyabama School of Law. We welcome you. We welcome all the judges of preliminary rounds. And I'd like to welcome all the organizing committee members who are my colleagues of this college for this moot court competition. And I'd like to welcome all the student volunteers and student organizers of the function, and all the press people and media for coming here for this function. Last but not the least, I would like to welcome all the beneficiaries of this event, who is none other than the participants of 14 law colleges. We welcome each one of you from the bottom of our hearts. Welcome again and thank you for the opportunity. It is our pleasure to welcome you all to this wonderful program on behalf of GLC Trichy. Thank you for delivering a warm welcome address, Professor. சிறப்புக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் நேரம் இது. நம் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுத்து சிறப்பிக்கவிருக்கிறோம். நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கு தாய் வீட்டு சிதனமாக சிறப்பு செய்து நினைவு பரிசினை வழங்க எமது கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் எம் ராஜேஸ்வரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி பட்டறை பெரும்புதூர் கல்லூரி முதல்வருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்க எம் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் செல்வி கே கௌரி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்க உதவி பேராசிரியர் செல்வி என் ஹேமலதா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். உதவி பேராசிரியர் திரு ஆனந்தன் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய நமது கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர் திரு முகமது இப்ராஹிம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். உதவி பேராசிரியர் திருமதி டி கிருத்திகா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க சிறப்பிக்க உதவி பேராசிரியர் திருமதி எம் நிர்மலா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கும் காரைக்குடி அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய உதவி பேராசிரியர் திரு ஆர் ராஜவர்தனன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.
சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்து கௌரவித்த பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றி. சொல்லில் சிறந்தவர் பலர், ஆனால் இவரோ செயலிலும் சிறந்தவர். எடுத்துக்கொண்ட எந்த செயலிலும் முழுமையாகவும் திறமையாகவும் செயல்பட வேண்டும் என்பது இவரது குறிக்கோள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்துரை வழங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி பட்டறை பெரும்புதூரின் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் என் கயல்விழி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Distinguished guests on the dais of this august gathering, my beloved Professor Dr. J. Vijayalakshmi Ma'am, the Director of Legal Studies, the Principal of this esteemed institution, Professor Dr. Rajeshwaran Sir, my beloved colleague Dr. Lata, the Principal of Government Law College, Tirunelveli, my dear Ranjit, the Principal of Government Law College, Karaikudi, and the members of this Tamil Nadu State Level Moot Committee, active persons behind the scene. It's none other than, say, Kritika, Shantashila and Anand, representing Trichy, Pudupakam and as well as Madurai. My dear faculties of this Government Law College, Trichy, and my dear fellow judges who are representing the government, private, deemed universities of Tamil Nadu. My dear Mooters who are representing, say, all the 14 law colleges of Directorate of Legal Studies. A warm good morning, say, to one and all present here. It gives me great pleasure to be part of this gathering. Today is a day we need to feel proud of. Salutations to our beloved Director of Legal Studies for taking such a marathon initiative of organizing a program first of its kind. Thanks to Government of Tamil Nadu for allocating funds and making our dreams to come true. This is only the beginning that you are seeing. You would see more such competitions that are periodically conducted by either one of the government law colleges. Frequently, henceforth, this is going to be, say, the order of the day. At the outset, I would like to congratulate the chairman of this state level moot committee for identifying a problem which is the need of the hour, addressing the issues, problems, perspectives, say, of manual scavenger. How much ever legislations we have, we are not able to redress this human rights issue. Another fortnight, we are going to celebrate the World Human Rights Day. But the question is whether the human rights of these manual scavengers, whether it has been restored.
Do our legislations really help in giving remedy? Can we bring those manual scavengers who got suffocated and who have died to come back in their life? It's not possible. How much ever compensation is periodically announced by the government, it is the dependents who are the real victims, and therefore it's righteous that this theme has been taken today as a problem for mooting, and therefore I appreciate all the organizers of this mega event in taking meticulous task in beautifully presenting before us. Right from the time we got down, right from the time we've been observing until this moment, we could see how special care and attention have been taken in order to make this program a grand success. And as we entered inside the corridor, the one thing which attracted us more is that, which would have attracted you all mooters, is that the kind of all trophies that have been decorated and kept right in front of the entrance hall. It has been the dream of yours. I am sure it is you all mooters who are going to pick either one or two of those. You are going to be identified as a best advocate, a best memorial preparation of a college, a winner, a runner, right? See, whether you win or not is not at all the criteria, right? But it is the thought that you all have come forward here to represent your respective college matters the most. Your participation in this event matters the most, right? So whether we win or lose is not the criteria. Your participation counts. And your performance today and tomorrow is going to be your best success for your lifetime. And you are going to take an oath to yourself that in future you are going to mold yourself more. So one day you will definitely win the trophy. With that note, the very objective of organizing such moot court competitions, it is for you to hone your skills of advocacy, of your professionalism, of your adequacy, of your personality. And therefore, this is a wonderful opportunity that is given to you by our Director of Legal Studies on your behalf and on behalf of the Interstate Level Moot Court Committee. I warmly thank you, ma'am, for taking each and every initiative in conducting such programs. And I thank her for making me to stand here before you to be part of this moot committee. And I feel very proud that to be part of this, if I could make a difference in the life of a student, right, that is what is really making my work meaningful. With that note, I take this opportunity to once again thank the chairman of this interstate level moot committee and all my rest of the members of the moot committee. I thank my beloved director. I thank all the principals who have bothered to come here. I thank all the teachers who are very nicely commemorating this grand function. I thank all the judges and I wish them good luck for your best judging. And I know if we are bringing a diversified class of judges, right, we are doing it without bias. Good luck to mooters. Thank you one and all.
thank you for your kind words and a very detailed felicitation address, ma'am. பொன்னகையை சுமப்பதல்ல வாழ்க்கை, புன்னகையை சுமப்பதுதான் வாழ்க்கை. ஆர்ப்பரித்து வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை, அர்ப்பணித்து வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை. எப்போதும் இன்முகத்துடன் இருக்கும் இயல்பினராய் ஆசிரியை பணியை அர்ப்பணிப்புடன் செய்து வரும் நம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவி பேராசிரியர், இந்நாள் திருநெல்வேலி அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் கே. லதா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். Very good morning, one and all present here. It is a proud moment for me to be here. So my heartful thanks to Director Madam for giving this opportunity because I participated as a judge in some moot court competition, and sometimes I lead my team as a professor of Government Law College, but this is the first time I'm standing as a member secretary in state level moot committee. This is the great opportunity for me and recognizing me as a person who is capable of being a member from my bottom of heart. Very thankful, ma'am. And another much thankful to my professor, principal of Government Law College, Tiruchi, chairman of this Tamil Nadu state level moot court committee, because the first time I appeared before the principal as a student for participating in a clinical course, moot court. And sir was the chairperson for that, judge for that. He molded me, and I can't say that molded me because to that extent I am a poor performer in moot court because the same problem, first time I appeared and don't know how to present the moot. So to that extent, earlier days, students never get the opportunity to participate in a moot court. But this, in this scenario, so every participant, every mooters have to thank Director Madam to have the opportunity to participate in every moot, not only in one or two events. So throughout the studies, you have a lot of opportunity to participate in a state level moot or a national level moot. Even this continuing event, we have international competition moot also. So all this happens because of the effort taken by our Director Madam. So thanks on behalf of principals of all government law colleges and especially from mooters. Thank you very much, ma'am. And it is properly organized by our chairman, and even step by step framing the problem or arranging the programs date-wise or other selecting your judges, everyone meticulously selected for conducting this program. And I wondered, I know that this Trichy Law College is famous for teamwork, that too headed by principals, because I know the administrative power and capacity of the principal, because as a student I known about his administrative capacity. As a professor, I took my role model how to administer the institution. So this is properly organized and it is a fantastic program. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity, sir. And I thank Kaivali Madam. So because ma'am is organizing a number of competition, well-experienced person, everything, if we are committing any mistake, ma'am will guide in a lovely manner. So that is the speciality of ma'am. Thank you very much, ma'am. And I would thank everyone to appreciated me, recognizing me as a professor, even rather than the principal, because as a principal, I am not getting that much appreciation because of administrative position, but I appreciated, recognized as a professor from my colleague, from my principal, from my students. So all this appreciation and recognition lead me to stand here, and I would like to thank each and everyone present here, and my wishes to the mooters to participate in a good manner without expecting the winner post. So
It is a one opportunity. One team can get the medal and another team will get the runner-up, and only 3% will get the speaker and research medal. Others are equally talented. So because of not getting the medal, don't get upset. It is very essential to come up. What the mistake we committed here, you have to analyze yourself and come up in the next upcoming event. There are a lot of upcoming events are there. Please be prepared for that also. So listen what you are doing, learn what you committing the mistake, change it, and ready for the next event also. I wish all the best to each and everyone present here, and do well without expecting the winner medal. Participate as the best you can. Do well, all the best. Thanks for this opportunity. Thank you very much. Thank you for your warm words of felicitation, ma'am. நல்ல ஆசிரியர்களிடமிருந்தே நல்ல மாணவர்கள் உருவாகிறார்கள். மாணவர்களின் அத்தகு கனவை நினைவாக்கும் கனிவு மிகுந்த பேராசிரியர், திருநெல்வேலி அரசு சட்டக் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்து, ராமநாதபுரம் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் முதல்வராக இருந்து, இந்நாளில் காரைக்குடி அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வராக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் என் ராமபிரான் ரஞ்சித் சிங் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். மன்னனும் மாசற கற்றோனும் சீர்தூக்கில் சிறப்புடையோர். மன்னருக்கு தன் தேசமன்றி சிறப்பில்லை, கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. இந்த நிகழ்ச்சியில் புரவலராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் தங்க மங்கை, முதல் பெண் சிங்கம், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களே, எங்களை எல்லாம் மாணவ பருவத்திலிருந்தே வழிநடத்தி சக பேராசிரியராக இருந்து எனக்கு நிர்வாக பணிகளை கற்றுத்தந்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மாநில வழக்காடு மன்ற குழுவினுடைய தலைவர், அருமைக்குரிய முதல்வர் ஐயா ராஜேஸ்வரன் ஐயா அவர்களே, எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்து வரக்கூடிய பற்றை பெரும்புதூர் அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய அம்மா என் கயல்விழி இணை தலைவர் அவர்கள், இந்த மாநில முட்கோட்டினுடைய தலைவர், என்னோடு சக மாணவியாக இருந்து இந்த கல்லூரியினுடைய மாணவியாக தொடங்கி இதே கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்து திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரியில் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய இந்த மாநில முட்கோட் அமைப்பினுடைய உறுப்பினர் செயலர், மரியாதைக்குரிய சகோதரி முனைவர் லதா அவர்களே, இந்த மாநில வழக்காடு மன்ற குழுவிற்கு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய சகோதரி கிருத்திகா, சாந்தசீலா, சகோதரர் ஆனந்த் அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளே, இந்த கல்லூரியுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் அன்பு சகோதரர் வருங்கால ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர் சகோதரர் முருகேசன் ஐயா அவர்களே, இன்னும் பல பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த வழக்காடு மன்றத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய வழக்காடிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கத்தை பதிவு செய்கின்றேன். அன்பு சகோதரி கௌரி அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது 14 குழுக்கள் வந்திருக்கின்றது என்கின்ற சொல்லும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. கரகுட்டி சிங்கமான காரைக்குடி சட்டக்கல்லூரியிலிருந்து ஒரு குழுவை அனுப்ப முடியவில்லை என்கின்ற வருத்தத்தை நான் அதை நிவர்த்தி செய்து வைத்து விட்டேன். 15வது கல்லூரியை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கல்லூரி ஆரம்பித்து ஒரு சில மாதங்களே ஆன நிலையில் காரைக்குடி கல்லூரியுடைய மாணவர்களுடைய கேட்ட பொழுது அவர்களுக்கு எந்தவித ஒரு அது சார்ந்த எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களை வருகை புரிய வைக்க இயலவில்லை. எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். வெறும் 14 மாணவர்களோடு தொடங்கப்பட்ட கல்லூரி இன்று முழு கொள்ளளவும் வெற்றிவிட்டது. அதாவது 79 சீட் நிறைஞ்சிருச்சு. அடுத்த முறை இந்த வழக்காடு மன்றம் நடைபெற்றால் நிச்சயமாக காரைக்குடி கல்லூரி சார்பாக அங்க ஒரு குழு வரும் என்பதை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சி சீருடும் சிறப்போடும் நடைபெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்காக சிரத்தை எடுத்து அரசினை பல முறை தொடர்பு கொண்டு அதற்கான நிதிகளை பெற்றுத்தந்து இந்த கல்லூரியை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் என்பது வள்ளுவன் வாக்கு. இதை இவரிடம் கொடுத்தால்தான் இது சிறப்பாக அமையும் என்பதை முதல் நாளிலிருந்தே, அதாவது இந்த கல்லூரி
பணிக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்தே அவரை பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய நம் இயக்குனர் அம்மா அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் ஐயா ராஜேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் காரைக்குடி கல்லூரி சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் பதிவு செய்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, வெற்றி பெற இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணிக்கும் வெற்றியை தள்ளிப்பாக இருக்கக்கூடிய மற்ற, ஏன்னா ஒரு அணி தான் ஜெயிக்க போகுது, ஒரு அணி ரன்னரப்பா வரப்போ போகுது, மீதி 12 பேரு நம்ம கூட இணைந்து ஓடக்கூடிய நண்பர்கள் தான். ஸோ 14 அணிக்கும் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய 15வது காரைக்குடி அணிக்கும் சேர்த்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. எண்ணம் போல் வாழ்வு, உங்கள் எண்ணங்கள் நிறைவேற விரைவில் காரைக்குடி அணியை சந்திக்கவும் வாழ்த்துக்கள் சார். மாணவர் நலன் ஒன்றே இவர் குறிக்கோள். ஓய்வறியாமல் உழைக்கவும் சிந்திக்கவும் நாம் இவரிடமிருந்துதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்நிகழ்விற்கு தலைமையுரையாற்ற தமிழ்நாடு மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழு தலைவரும் எமது கல்லூரியின் முதல்வருமான பேராசிரியர் முனைவர் எம் ராஜேஸ்வரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். தமிழ் தமிழ் என தமிழால் தன்னை இயக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களுடைய தமிழ்நாடு அரசினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழ்நாடு அரசினுடைய அறிவுறுத்தலின்படி, குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசினுடைய மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின்படி, சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக்கல்லூரியில் நடைபெறக்கூடிய இந்த அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான மாதிரி நீதிமன்ற போட்டியினுடைய துவக்க விழாவில் தலைமையுரை நிகழ்த்துவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த, இக்கல்லூரியில் தன்னுடைய பேராசிரியர் பணியை தொடங்கி தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் பெண் சட்டக்கல்வி இயக்குனர் என்ற பெருமையை பெற்று இக்கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள சகோதரி பேராசிரியர் முனைவர் ஜே விஜயலட்சுமி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் இந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் நடைபெறுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு 2021-22 கல்வி ஆண்டில் சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்ட அறிவிப்பிற்கு அரசு வழிகாட்டுதல் கொடுத்த பிறகு, இதற்கு முன்னர் இருந்த சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களால் அந்த அரசாணைக்கு உயிரோட்டம் கொடுக்காத நிலையில் மாணவர்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அந்த நிதி திரும்ப அரசிடமே சென்றடையக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தபோது, புதிதாக சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பொறுப்பை ஏற்ற இந்த பெண்மணி கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக அரசிடம் மன்றாடி வழக்காடி, என்னுடைய மாணவ மாணவிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இந்த நிதி மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் கடந்த வாரம் புதன்கிழமை அன்று தான் இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கு அரசிடமிருந்து நிதி உதவியை பெற்று தந்தார். இல்லையெனில் இந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிதி திரும்ப அரசிடமே சென்றக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது. ஏறத்தாழ அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளை நடத்துவதற்கு 40 லட்சம் ரூபாயும், நம்மளுடைய அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பன்னாட்டு நீதிமன்ற போட்டிகளை கலந்து கொள்வதற்கு 30 லட்சம் ரூபாயையும் ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ 70 லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது. அந்த வகையில் மாணவர்களுடைய நலனை குறிக்கோளாக கொண்டு இயங்கி வரக்கூடிய நம்ம சட்டக்கல்லூரி இயக்குனர் அவர்கள் தொடர்ந்து நிறைய பயன்பாடுகளை நம்மளுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தில் இருக்கிறார். இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தமிழ்நாடு அரசினுடைய குறிக்கோள் எல்லோருக்கும் எல்லாம் சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளின் அடிப்படையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்களுடைய அரசு அதனுடைய குறிக்கோளை நிறைவேற்றும் விதமாக இது போன்ற போட்டிகள் தலைநகரில் இருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்லூரிகளிலும் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்லூரிகளுமே நடந்து இருந்தன. அதை மாற்றும் விதமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களும் பயன்பெற வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரியில் பணிபுரியக்கூடிய பேராசிரியர்கள் இதனால் பயன்பெற வேண்டும், அவர்களும் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் ஏறத்தாழ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரிகளுக்கும் ஏதேனும் ஒரு போட்டியை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்து நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்கள் அனுமதி அளித்துள்ளார்கள். அந்த வகையில் அவருக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை பதிவு செய்து, இந்த போட்டியில் பங்கேற்க வந்துள்ள அனைத்து சட்டக்கல்லூரியில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி, வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாமல் நாளை மாலை வரை இந்த கல்லூரியில் இருந்து இன்பமாக இருந்து வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாமல் நிறைவு விழாவிலும் நீங்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை வைத்துக்கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நேர்த்தியான நிறைவான உங்கள் தலைமைக்கும் தலைமையுரைக்கும் நன்றி ஐயா. தடம் பார்த்து நடப்பவர்கள் மத்தியில் தடம் பதித்து நடப்பவர் இவர். சாதிக்க துடிக்கும் பெண்ணினத்திற்கு இவர் ஒரு வாழும் உதாரணம். பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாய் திருச்சி சட்டக்கல்லூரியில் பேராசிரியர் பணியினை துவங்கி சட்டக்கல்வி இயக்குநரகத்தின் முதல் பெண் இயக்குநராய் திகழும் நமது சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே விஜயலட்சுமி அவர்களை நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். என்னுடைய இனிய காலை நேர வணக்கங்கள். எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாரும் நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டாங்க. எனக்குன்னு எந்த விஷயத்தையும் அவங்க விட்டு வைக்கல. எல்லார பற்றி அறிமுகங்களும் உங்களுக்கு தெளிவாகவே எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. இருப்பினும் இந்த சீர்மிகு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் அன்பு சகோதரர் திரு ராஜேஸ்வரன் அவர்களே, எனது அன்பிற்குரிய அரசு சட்டக்கல்லூரி பற்றைப்பெரும்புதூர் முதல்வர் அவர்களே, திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, காரைக்குடி சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, மற்றும் இந்த மூட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அவர்களே, இக்கல்லூரியின் இந்த கல்லூரியில் எனக்கு பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நல்ல டீம் வச்சுருக்காரு உங்கள் பிரின்சிபல். எல்லாரும் அந்த நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த வெளியில் வச்சுருக்க அந்த மெடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். நேர்த்தியாக அழகாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இங்கே மாணவர்களிடையேவும் இந்த ஆசிரியர்களிடையும் என்னால் காண முடிகிறது. அதே மாதிரி இந்த மாணவர்களிடையே ஒரு பெரிய டிசிப்ளின் என்னால் பார்க்க முடியுது. அதை வைத்து உங்க முதல்வர் எந்த அளவுக்கு இந்த அதனால தான் அந்த ஏற்கனவே நான் இது 3வது முறை என்று நினைக்கிறேன் இந்த கல்லூரிக்கு நான் வரைய புரியுது. இது இன்னொரு கொஞ்சம் காலங்கள் கொடுத்தா இது சீர்மிகு சட்டப்பள்ளி ஆகும்னு சொன்னாரு. அதனால்தான் சீர்மிகு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே போல நம்ம காரைக்குடி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வருடைய அந்த வருத்தம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மறைஞ்சிடும். ரொம்ப சின்சியராக டெடிகேட்டாக வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு முதல்வர் அவர். அதனால உங்க வருத்தமும் கொஞ்ச நாள் அது உங்க தரப்பு மாணவர்கள் இதில் பங்கு பெற முடியவில்லை என்ற வருத்தத்தை நீங்க தெரிவிச்சிங்க. அது விரைவில் உங்களுக்கு அந்த குறை தீர்ந்துவிடும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இருப்பினும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி இந்த வார்த்தை நான் இந்த இதுவை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். முதலாவதாக எனது நன்றியை நமது தமிழ்நாடு அரசிற்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த இடத்துல நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கண்டிப்பாக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு போட்டி நடத்துவதற்கு அரசு நிதி ஒதுக்கி ஒரு வழிகாட்டியாக நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொன்னாங்க. அவங்களுடைய அறிவுறுத்தல் பிரகாரம் நம்ம குழுவை அமைத்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி
இந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நிறைய பேசியிருக்காங்க மூட் கோர்ட் கமிட்டியில் யார் யார் மெம்பர்ஸ், சேர்மேன், கோ சேர்மேன்லாம் நான் அதிகமாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாரும் வந்து இதை நிறைய செய்து நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணோம். இப்போ அத்தனை சாதாரணமாக இந்த போட்டி வரலை. இதில் கேஷ் ப்ரைஸே நம்ம ஒரு 25,000 ஃபார் வின்னர் நம்ம கொடுக்க இருக்கிறோம். அதே மாதிரி ரன்னருக்கும் ஒரு 9,000 rupees. அதே மாதிரி பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அவார்டு மற்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் எல்லாம் கிரியேட்டிவாக பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணி இந்த முறை நாங்கள் செய்து இருக்கிறோம். ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த போட்டி வந்து உங்களுடைய திறமையை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி தமிழ்நாடு அரசும் நாங்களும் என்ன சட்டக்கல்வி இயக்கமும் மற்ற முதல்வர்களும் கலந்து இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸும் கலந்து இது கொண்டு வர நினைச்சு இந்த காலத்துக்கு தகுந்த போல ப்ராப்ளம்லாம் கிரியேட் பண்ணி ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இதில் ஜெயிக்கிறவங்க சந்தோஷப்படலாம். இதுல வந்து நம்ம அந்த பரிசு பெறலன்னு யாரும் நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம். ஏன்னா இதே போன்ற போட்டியை இன்னும் ஒரு 5-6 சட்டக்கல்லூரிக்கு கொடுத்துக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த பீரியாடிக்கல் இன்டர்வெல்ல கண்டிப்பாக நாங்கள் நடத்த போகிறோம். அடுத்து வரப்போகிறது ஒரு பிப்ரவரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச் வரைக்கும் ஒரு 5-6 கல்லூரிகள் போட்டிகள் நடத்த இருக்கிறார்கள். அதுலேயும் நீங்க வந்து உங்களுடைய திறமைகளை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரலாம். அதனால் நான் திரும்பவும் மீண்டும் நான் என்ன நன்றி சொல்ல விரும்புறேன்னா, இதற்கு தமிழக அரசானது நிதியை ஒதுக்கி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக உதவுவதற்காகவே இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு முதல்வர் சொன்னது போல ஒரு 70 லட்சம் இதுக்கு நிதி ஒதுக்கி இருக்கோம். இதுக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய போட்டிகள், அதாவது சர்வதேச நீதிமன்ற போட்டிகள் நடத்துவதற்காகவும் அவங்க போயிட்டு வர ஃபிளைட் சார்ஜஸ் முதற்கொண்டு நாங்கள் அதை இன்கர் பேக் பண்றோம், அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம். ஸோ மாணவர்கள் எங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு உங்களுடைய திறமைகளை மேம்படுத்துவதற்காகவும் உங்க நாலேஜை நீங்க அப்டேட் பண்ணுகிறதுக்காகவும் அடுத்ததாக நீங்க வந்து உங்களுடைய அந்த படிப்போட ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்காகவும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்காகவே இது கொண்டு வந்திருக்கோம். அதே போல போன வாரம் நாங்கள் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்காக நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீடியாஸ்ல, ஒரு கல்லூரியிலிருந்தும் 2 கேண்டிடேட்ஸாக நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி படிப்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்க கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதே போல டிசிப்ளினும் பார்த்து அதுக்கு தகுந்தாற் போல ஒரு 15 மாணவர்களை நாங்க வந்து தேர்வு செய்து ஒருத்தருக்கும் 1 வருட காலத்திற்கு மாதம் 20,000 கொடுத்து அவங்களுக்கு இப்ப நாங்க லீகல் டிபார்ட்மெண்ட்ல விட்டுருக்கோம். அது பெரிய முயற்சி எடுத்து அரசு அதற்கும் நிதி உதவி செய்து இப்ப இந்த வருடம் நாங்க புதுசா இதெல்லாம் நிறைய நாங்க செய்ய ஆரம்பித்திருக்கோம். அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க பயன்படுத்தி இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மூலம் ஒவ்வொரு சட்டக்கல்லூரியிலிருந்தும் மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர்களும் சிறந்த நீதிபதிகளும் சிறந்த சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகளும் பேராசிரியர்களும் உருவாகும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சிறிதும் எனக்கு ஐயமில்லை என்று கூறி அனைவருக்கும் முன்னதாகவே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம ஜெயிச்சாதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நான் மீண்டும் சொல்றேன். அப்படி இல்லை, உங்களுடைய நீங்க பங்கு பெறதே இது ஒரு பெரிய சிறப்பு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் மூட் கோர்ட்ல வந்து பெரிய ஆர்வங்கள் கிடையாது, பெரிய கைடன்ஸ் வழிகாட்டுதல்கள் எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. எங்களுக்கும் அது சம்பந்தமா பயந்து ஓடுவோம். மூட் கோட்டா அதை ப்ராக்டிக்கல் பண்ணணும், அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், போகணும். ஒரு ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்கான ஆர்வங்கள் காமிச்சு. ஆனா அந்த ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு மிக நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்களுக்கு அந்த பாட்டுல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆனால் இப்பொழுது நிறைய மாணவர்கள் இது சம்பந்தமாக நீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறீங்க. நீங்க மென்மேலும் வளரணும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாணவர்கள் மென்மேலும் தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி தரும் வகையில் ஊக்கமளிக்கும் துவக்க உரை ஆற்றிய நமது சட்டக்கல்லூரி இயக்குனர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். அடுத்ததாக கல்லூரி அளவில் நடைபெற்ற போட்டிகளுக்கான பரிசளிப்பு இங்கு துவக்க விழாவில் நடைபெற இருக்கிறது.
அதற்கான பரிசுகளை வழங்குமாறு நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். நடந்த கல்லூரி அளவிலான தமிழ் வழக்குவாத போட்டிக்கான முதல் பரிசு பெறும் அணி முகமது இஸ்மாயில் கனி, சஹானாஸ் பர்வீன். இரண்டாம் பரிசு கீர்த்தனா ஜே பிரவீன். சிறந்த மாணவ வழக்குரைஞர் ஆண்கள் பிரிவில் எம் கோபால்சாமி, பெண்கள் பிரிவில் எஸ் பவித்ரா, பரிசினை பெறும் அணி தனலட்சுமி ரத்னா. அடுத்ததாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற இங்கிலீஷ் மூட் வின்னர்ஸ் எம் ரத்னபிரபா, ஏ அபிஷா. தியாகராஜன் பவதாரணி. இரண்டாம் பரிசு பெறும் அணி பி தியாகராஜன் பவதாரணி. அடுத்ததாக பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்வொகேட் மே பி தியாகராஜன். பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்வொகேட் ஃபீமேல் நமது கல்லூரியின் முதல் ஆண்டு மாணவி ஆர் மரியா ஸ்னோலன். இங்கிலீஷ் மூட் கோட் பெஸ்ட் மெமோரியல் goes to the team B ரூபா and ஸ்னேகா. அடுத்ததாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற கிரைம் சீன் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கான பரிசுகள் வின்னர்ஸ் தி டீம் ஆர் சந்திரகுமார், எம் பவதாரணி and then சுரேகா. பவித்ரா. Crime scene investigation third place Nirmala Ratna Dhanlakshmi. Third place.
இந்த சட்டக்கல்லூரியின் இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி, சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி. நன்றி நவிழ்வது நம் மரபு. நன்றியுரை வழங்க தமிழ்நாடு மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழு உறுப்பினர் உதவி பேராசிரியர் திருமதி டி கிருத்திகா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Happy morning to all the respected faculties and my professors present on the dais and off the dais, and happy morning to one and all present here. Gratitude unlocks the fullness of life. So now it's our time to show our gratitude to all the individuals who were behind the success of the commencement of today's event. I take the privilege in giving the vote of thanks. My vote of thanks would be little and I request everyone to bear with me because there are so many hands who are involved behind the successful conduct of this great event. First and foremost, I would like to thank our Honorable Law Minister, Thiru S. Raghupati sir, and our Secretary of Law, Thiru Karthikeyan sir, for their consistent support and giving approvals for all the initiatives which are taken by our Department of Legal Studies. And I also thank our respected Director of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi Madam, for the constitution of such a vibrant state moot court committee. And I personally thank ma'am for giving me an opportunity to provide my service as part of this committee as a member. And I also thank ma'am for taking out all her time in a busy schedule, traveling so long and giving a physical presence here. Ma'am never fails to encourage the students, the young minds, and also the young law faculties. Thank you once again, ma'am. I also thank my professor, Dr. N. Kayalvidi ma'am, the principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patraiparambuttur, and the co-chairman of the State Moot Court Committee for our continuous support and guidance throughout the journey of this event. And I also thank ma'am for taking her time and giving a physical presence today, ma'am. And I'll be failing from my duty if I don't thank our chairman of the State Moot Court Committee, Professor Dr. Rajeshwaran sir, principal of this lovely college, TIRUCHIRAPPALLI. And this is the first time that I got an opportunity to be associated with sir. And since couple of days I got the time to spend all my time with sir. And I should really record the fact that I have learned a lot from sir. Sir took care of each and every small aspects of organizing this event. So he was the great hand behind the successful conduct of this event, and I should thank sir for his dynamic leadership and the guidance which he has provided. And now I thank our Secretary of State Moot Court Committee, Professor Dr. Lata ma'am, Principal Government Law College, Tirunelveli, for her guidance, and also ma'am has given a physical presence right from yesterday, and she commenced the draw of lots and the researcher test. Thank you so much ma'am for your physical presence. Now I thank Principal Government Law College, Karaikudi, Professor Dr. Ranjit sir, for traveling all the way and giving a physical presence today, sir. Thank you, sir. And I should thank all the panel of judges who have readily accepted to our invite and who are going to judge our stars of the event. And I thank all the principals of government law colleges who have sent their dynamic teams for participation in this event. And I also thank the Moot Court Committee of all the government law colleges for training the mooters and taking all their efforts to send their teams here. And I'll be failing from my duty if I don't thank the members of the State Moot Court Committee, Mrs. Shantashila ma'am and Mr. Anandan sir, assistant professors of this college and the Madurai Government Law College. Thank you ma'am and sir for all your hard works, and a special mention to the Moot Court Committee of this lovely college and the faculty members and the staffs of this college. Since couple of days I'm being observing everyone, and as my respected professor said, yes, this college is known for the teamwork, and thank you so much to all the faculties and all the people who are behind the scene of this event. They have put in so much of hard work and looking after each and every small aspect. And I thank all the media people, the press people, and the people, the student volunteers of this college. And last but not the least, the stars of this event, the mooters present here. Thank you so much for coming over to our campus and
ready to face the oral rounds and the brainstorming sessions for the next 2 days. And all the very best. I thank one and all. And thank you so much, Chairman Sir, for giving me the opportunity to give the vote of thanks. Thank you. Thank you, Professor, for your kind words of thanks. We would like to express our most sincere gratitude and appreciation to all the special guests and judges and participants for being part of this inaugural function.